ಮಾಹೆಯ ಘಟಕವಾದ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೃತದಾನಿಯ ಯಕೃತ್ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ದಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕಾರಣ ಈ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ದೊರೆತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 56 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಲಿವರ್ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. Good morning, everybody. First of all, a warm welcome to the print and electronic media for this wonderful press conference. In fact, it's a very proud moment for all of us today. On this occasion, I firstly welcome Dr. Jayant Reddy and Dr. Deepti for coming all the way from Bangalore to attend this press conference, and also congratulate them for this wonderful feat of liver transplant, successful liver transplant surgery, which has happened in our first time in our Kasturba Hospital, Manipal. And also Dr. Sharan Shetty and Dr. Bharat Bhatt, who are very instrumental in pulling off this surgery and, on the responsible outcome of this particular surgery. While we celebrate this wonderful event, I think we have to be very grateful to the donor. Getting an organ for this surgery is one brain death patient of, don't want to name anybody, but very generous family which has come forward magnanimously and donated their organs to our patient. We have to be really thankful for their wonderful gesture on this behalf. So I really pray that his or her heart and soul rest in peace. Regarding the surgery, I have to really make a mention of a few people here. Right from the day we initiated this program, the complete team is involved in this wonderful feat, right from neurosurgery to the neurology and our of course, the main person is Dr. Sharan Shetty, because the patient is Dr. Sharan Shetty, and he has very well navigated the patient's journey. In fact, he took care of him right from his that day, for the first day. I think it's more than 1 year you have been following the patient. Oh, for 4 years he has been following the patient. Holding the patient and making sure that he doesn't deteriorate. Because nowadays getting an organ is not a very easy thing. There's a lot of social factors involved and a lot of motivation factors involved for the patient to donate an organ. So I really appreciate Dr. Sharan Shetty in this. He's a key fulcrum in this whole journey, in fact. Of course, after that, Dr. Jayant Reddy and team who have flew down from our Bangalore Manipal Hospital, and with the help of Dr. Bharat Bhatt and his team and Dr. Deepti. And I should also mention our transplant coordinators, our Preeti is there here. A wonderful job there. Because we have seen in person how these people have toiled in all this endeavor. And also I have to specially congratulate and thank my operations team, especially Kiran, Sham, Abhinita and others, Jibu, who have literally taken care of the very minute details. So I thought this is the fantastic moment for me to thank everybody in this matter. When we are inaugurating the liver clinic also, I have mentioned this fact. We are a very affordable center where we can do liver transplants. Patient need not worry about the cost. We will be taking care of the cost. In fact, even his journey was not a smooth journey. There were a lot of complications throughout, but we could manage it somehow. So I now hand over the mic to
Dr. Sharon. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ದ ಜರ್ನಿ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಟೀಮ್. ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೀ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಲೈಕ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಜಯಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 500ರಿಂದ 1000 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾದರೆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಅಂಗ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಂಗ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್, ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂತರ. ನಾವು ಯಾವುದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಲಿವರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ 2 or 3 ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಹಂತ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇವರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಇವರು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು, ಸಿರೋಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆದ ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದವು. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅವರು ಅವರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಫ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಭಾಳ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರೋದು, ರಕ್ತವಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಅವರು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಅವರ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು 5 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸಿರೋಸಿಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅರಿವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು
ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್, ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ನಾವು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ, ರೀನಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂದೇ ಲಿವರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮಾತು, ಸೊ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ವೇರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಇದು ನನ್ನ ಪೇಷಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ CEO ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕಂಟಿಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೇ ಟುಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ KMC ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನಿಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಎಟ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 3 ತಿಂಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ವರದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬೂಸ್ಟರ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ. KMC ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಜನರದ ಸಹಕಾರ, ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಣ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕಂಟಿಪುಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಯಾರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಅಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಫಸ್ಟು ಇದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಪೇಷಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಅಂಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಈ ಥರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. I would also like to thank the hospital management, Dr. Sudhakar Kantipudi, Dr. Avinash, and his entire operations team, Mr. Kiran, Dr. Sham, who will be immensely helpful to us throughout this process. And ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. It is really a wonderful thing. It is not easy to do. And ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಣ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್, ಇವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು, ಮತ್ತು ICU ಟೀಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಐ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ನಾನಾಗಿರಲಿ ನೀವಾಗಿರಲಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ KMC ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂಥರ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ದಾಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಣ್ಣದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ and the wife for agreeing to get this transplant done, to putting the trust in us and the team. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂತರನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದನೂ ಅವರು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಮೋರ್ ಸಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಹತ್ರ. ಆಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮೇರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಂದು ಸಿರೋಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಸಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಇದ್ದೇನು, ಆಗ ಜಸ್ಟ್ 50 ಏಜ್ ನಂದು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ನೆನೆಸಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ಅದು 6 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆನೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತಿನ್ನೆಂತಾಯಿತು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಶ್ರೇಯನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ದೀಪಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರು, ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ಲು ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆದಿರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಗ್ತಿರೋ ತುಂಬ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಿದ್ದೆವು. 80 lakhs ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತುಂಬ 25-30 years ಬದುಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಡೊನೇಷನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸೇ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೀಗೂ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ದೇಹದ ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ಗನ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆರ್ಗನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜೀವದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ದೇವರಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಕೋಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ಯಾವ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ
ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಓ ಬದುಕಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಇವನೇ ಅಂತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಳಿತೆ ಅನ್ನಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅಡೆಯಲ್ಲಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಕಡೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬರುತ್ತೈತೆ. ನೀವು ಹೂಂದಿರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಿಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೇರೇನಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಹಿಂದಿಂದ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಹಿಂದಿಂದ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪುರಾ ಜೀವಂತವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ರೂಪಿನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.